اما بعد قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ کریم کا بے حد و حساب لاتعداد با شکر ہے خالق کائنات نے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کریم آج کے دن کی عظمت اور بزرگی کے توفیل ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ کریم امت مسلمہ کے حال پہ اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے۔ امت مسلمہ کو اللہ کریم ان کا کھویا ہوا عروج عطا فرمائے۔ آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے احسان فرمایا مومنوں کے اندر اپنا رسول بھیجا ہے۔ محدثین کرام نے اس آیت مبارکہ کے تحت بہت ساری تفسیریں بیان فرمائی ہیں اور فرمایا کہ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کے جو مصداق ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کا خاندان اور خصوصاً نبی کریم علیہ السلام کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک علیہ السلام کی پاک والدہ جناب سیدہ آمینہ پاک سلام اللہ علیہا، یہ دو شخصیات ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دوبارہ سے غور کیجئے گا۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، بے شک اللہ نے احسان فرمایا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ان کے اندر اپنا رسول بھیجا ہے۔ امت بعد میں آئے گی، سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین اس آیت مبارکہ کے مصداق ہیں۔ بڑا بدبخت ہے وہ امتی جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے بارے میں شک کرتا ہے اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کے بارے میں کوئی کمزور بات اپنی زبان پر لاتا ہے۔ اگر آج کائنات کے اندر میرے اور آپ کے والدین کی عزتیں ہیں تو یہ صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کے والدین کریمین کا۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین کا صدقہ، جن کے والدین چلے گئے، اللہ حضور کے والدین، بخشے ہوئے والدین، جنتی والدین کا صدقہ ہمارے والدین کی بھی بخشش فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کا جو شجرہ آقا کریم علیہ السلام نے خود اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ میرا نام محمد ہے اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ آج میں زیادہ سے زیادہ بھی اپنے 3 واسطے آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، اس کے آگے میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ آپ سے پوچھے تو آپ بھی زیادہ سے زیادہ 3 واسطے بیان کر دیں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو رب نے یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ آج بھی پوچھیں گے جناب آپ کے والدین کا سلسلہ کیسے ہے، وہ بتائیں گے کہ میرا جناب سلسلہ ایسے، میرے باپ کا سلسلہ ایسے، میرے دادا کا سلسلہ ایسے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت سرکار بغداد تک گیا، پھر وہاں سے مولا علی مرتضیٰ تک گیا، پھر وہاں سے جناب محمد مصطفیٰ تک گیا، اور پھر جناب محمد مصطفیٰ سے جناب اسماعیل تک گیا، اور جناب اسماعیل سے جناب ابراہیم تک گیا، اور جناب ابراہیم سے اللہ نے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اس سلسلے کو محفوظ فرمایا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا خاندان کل بھی پاک تھا، آج بھی پاک ہے، اور قیامت تک یہ خاندان پاک رہے۔ اور جو حضور نے خود اپنے والدین کریمین کا شجرہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں، ان کے والد عبد المطلب ہیں، ان کے والد ہاشم ہیں، ان کے والد عبد مناف ہیں، اور ان کے والد قصی ہیں، ان کے والد کلاب ہیں، ان کے والد مرہ ہیں، ان کے والد کعب ہیں، ان کے والد لبی ہیں، ان کے والد لغالب ہیں، ان کے والد فہر ہیں، ان کے والد مالک ہیں، ان کے والد نضر ہیں، ان کے والد کنانہ ہیں، ان کے والد خزائمہ ہیں، ان کے والد مدراک ہیں، ان کے والد الیاس ہیں، اور ان کے والد مضر ہیں، ان کے والد نزار ہیں، اور ان کے والد ماج ہیں، اور ان کے والد عدنان ہیں، اور ان کے والد حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ یہاں تک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے نبی کریم علیہ السلام کے والد ماجدہ فرمایا کہ میں محمد
जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा राकिआ साजिदा जनाब सैयदा आमिना पाक का बेटा हूँ। मेरी वालिदा के वालिद का नाम वहाब था, आमिना बिन्त वहाब, उनका नाम अब्द मनाफ था, उनका नाम ज़हर था और उनका नाम कलाब था और उनका नाम मुर्रा था। मुर्रा तक आके दोनों खानदान एक हो जाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमाने ज़ीशान फरमाया कि अल्लाह करीम ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रत्नों की तरह मुंतकिल फरमाया है। मेरे जितने भी आबाओ अजदाद गुजरे हैं कभी भी किसी ने शिरक नहीं किया, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा नहीं किया। ये मेरे खानदान और इज्जत हासिल है। अगर जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया, वो आदम अलैहिस्सलाम नहीं थे, वो बल्कि आदम की पेशानी में मेरा नूर अपने चमकाया था, वो नूर मुस्तफा था। फिर उस नूर की हिफाजत फरमाई। और आज कोई बदबख्त मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की मैल के बारे में कोई कमजोर बात करे, उसे अपने वालिदैन का शजरा देखना चाहिए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का शजरा खुद मेरे आका मौला बयान फरमा कर गए हैं। फिर इसके बाद फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से किनाना को चुना है। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से रब ने किनाना को चुना और किनाना से अल्लाह ने कुरैश को चुना और कुरैश से बनु हाशिम को चुना और बनु हाशिम से अल्लाह ने कायनात के सरदार मेरे आका मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफा को चुना है। फरमाया कोई बात भी हमारे आबाओ अजदाद में किसी ने भी शिरक नहीं किया, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं किया। और तिरमिज़ी की हदीस है, मेरा आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। बेशक अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया है। हम मुहर्रम शरीफ पर या नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार का जब दिन आता है या अहले बैत की शान बयान की जाती है, कुरान करीम के ये जुमले इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह हर तरह की पाकीज़गी, हर तरह के नजस को दूर करके तुम्हें पाकीज़गी का आला मर्तबा अता फरमाना चाहता है। यहाँ पर मुहद्दिसीन ने जो बात बयान फरमाई है शबा शरीफ के अंदर है, काजी अय्याल मालिकी ने इसको लिखा, बहकी ने लिखा, फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर सैयदी इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमत ने लिखा कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह करीम ने तमाम इंसानों को बनाया और तमाम इंसानों से जो बेहतर थे उन बेहतरों में से अल्लाह ने मैं मोहम्मद को बनाया है। और फिर रब ने फरमाया कि कुछ दाएं वाले हैं, कुछ बाएं वाले हैं। जो दाएं वाले हैं रब ने उन दाएं वालों में सबसे आला मुझे बनाया। और फिर उनके अंदर मुफस्सिरीन हैं, उनके अंदर मुत्तकी पारसा लोग हैं जो सारे पारसा हैं। उन पारसाओं में सबसे आला जिसको बनाया वो मैं मोहम्मद को बनाया। और फिर उसके बाद उसने खानदान कबीले बनाए, सबसे बेहतर खानदान जिसका बनाया उसने मैं मोहम्मद को बनाया। फिर उस खानदानों में कबीले बनाए, उस कबीले में सबसे बेहतर कबीला जो बनाया वो मैं मोहम्मद को बनाया। फिर उस खानदान से उसने लोगों को चुना, सबसे बेहतर जो घर वाले थे मेरे आबाओ अजदाद हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला और जनाब सैयदा आमिना को चुना और उनके नूर से अल्लाह ने मेरे नूर को वजूद अता फरमाया। और फिर फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। फरमाया कि आयात तत्हीर के अंदर सबसे पहले जो शख्सियत आती है वो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीम है। सबसे पहले जो जात जिसके बारे में रब ने ये आयत नाज़िल फरमाई है इसकी मिसदाक है वो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीम है। और फिर इसके बाद कहा कि नहीं जी वो देखें जी नबी अलैहिस्सलाम से पहले तो काबे के अंदर बुत थे, बुतों की परस्ती की जाती थी, तो आपके बाओ अजदाद भी यही अमल करते थे। हजरत नबी अलैहिस्सलाम के जो परदादा हैं, आप जब खानदान मक्का मुकरमा के रईस थे, सरदार थे मक्का के, और मक्का वालों से कहते थे कि तुम्हारी कुछ हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। कहा सरदार बताइए कौन सी बात है? और मैं तुम लोगों को हक मारते हो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम बच्चियों को जिंदा दफन करते हो मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम जुआ खेलते हो मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम शराब पीते हो मुझे अच्छा नहीं लगता, और तुम काबे की इज्जत को पामाल करते हो मुझे अच्छा नहीं लगता, जिनके वक्त मर्द नंगे होकर तवाफ करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता।
वक्त औरतें नंगी होकर तवाफ करती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। फरमाया कि जिसके दादा ये चीजें अपने अंदर लेकर आए और मक्के वालों से कहा कि मक्का वालों मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती, जिसकी नजर से मेरे पास मोहम्मद ने तशरीफ लानी थी, उनके अब्बा व अजदाद में ये चीजें कैसे मुमकिन हो सकती हैं। और मुहद्दिसीन ने फरमाया ईमान वालों इस बात की तरफ तवज्जो कर लेना, जिस पुष्ट से मेरे आका मौला तशरीफ लाए वो पुष्ट भी पाक है, जिस राम से मेरे आका मौला तशरीफ लाए वो राम भी पाक है, और इन पुष्टों और रामों से जो नूर निकला दुर्रे यतीम बन के कायनात के यतीमों की सरपरस्ती के लिए आया, वो नूर भी पाक है, यहाँ तक कि मेरे पाक मोहम्मद की सारी औलाद पाक है। जो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के बारे में कोई कमजोर बात करे वो खुद अपने खानदान का शजरा देखे। वलीद बिन मुगीरा ने मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी कर दी थी। जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हजरत सैयदना कासिम का विसाल हुआ, मदीने का यह बहुत बड़ा गुंडा था, वलीद बिन मुगीरा इसका नाम है। और अपने घर में जाइए, जिस भी कंपनी का कुरान मजीद पढ़ा है उसको खोलिए, 29 पारा है, दूसरी सूरत है, सूरह कलम है। उसने जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के शहजादे का विसाल हुआ तो उसने बेअदबी कर दी मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने। यार किसी का बेटा फौत हो जाए, बाप को तसल्ली देनी चाहिए या बाप को ताने देने चाहिए। आज हम में से कोई कितना भी जालिम हो, अगर उसके सामने पता चल जाए कि यार मेरे दुश्मन का जवान बेटा फौत हो गया, वो फिर भी उसके दिल में राम आता है, नहीं यार कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उसको सब्र दे, अल्लाह उसको बेहतर नेमत बदल अता फरमाए। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे जनाब कासिम का जब विसाल हुआ तो ये बदबख्त वलीद बिन मुगीरा आके कहने लगा नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा मर गया और कल ये खुद भी चले जाएंगे, नहीं कि नस्ल सलामत रहेगी और ना ये खुद सलामत रहेंगे। इस तरह दीन का नाम निशान सबा हफ्ते से मिट जाएगा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अतहर परेशान हुआ, मेरे हुजूर के दिल पर गम आया, एक मेरा बेटा चला गया, ऊपर से मुझे ताने देते हैं। मेरे रब की गैरत को जोश आया, रब ने कुरान की आयतों का नज़ूल फरमाया, महबूब आप इसकी बातों का बुरा मानते हैं, आप इस बदबख्त की बातों का बुरा मानते हैं, जो बात करता है तो झूठ बोलता है, अमानतें रखी जाए तो ख्याल से करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, सूद का काम करता है। 9 ऐब बयान करने के बाद मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम को मेरे रब ने फरमाया महबूब जो आपकी नस्ल के बारे में ऐसा कहता है उससे बोलिए जा अपने बाप का पता कर। कुरान में वाज़ेह अल्फाज मौजूद है। फरमाया महबूब इससे फरमा दो जाओ जाके अपने बाप का पता करो। अब वो काफिर था, बेईमान था, दुश्मन था मेरे रसूल का, लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बातों को सच मानता था। उसको पता था बेअदबी तो मैंने की है, लेकिन जो इनकी जुबान से निकला वो झूठ नहीं हो सकता। जो गया और घर में जाके उसने तलवार निकाली, अपनी माँ के गर्दन पर रखी, कहा बता मैं बेटा किसका हूँ, बता मुझे मैं बेटा किसका हूँ। माँ ने कहा तुझे हुआ क्या? उसने कहा अम्मा 10 ऐब मोहम्मद ने आज मेरे बयान किए हैं, 9 गलतियां मुझे पता है, झूठ भी मैं बोलता हूँ, जुआ भी खेलता हूँ, जिना भी करता हूँ, शराब भी पीता हूँ, सूद का काम भी करता हूँ। 9 ऐब मुझे पता है मेरे अंदर मौजूद है, 10वें ऐब का जब तक तू नहीं बताएगी मुझे पता नहीं चलेगा। कहा हुआ क्या है? कहा मोहम्मद ने कहा है, और मोहम्मद जो कहते हैं सच कहते हैं, जो मोहम्मद कहते हैं सच कहते हैं। कहा बता मेरा बाप कौन है? मां ने कहा हाँ तेरा बाप ना मर्द था, मैंने फुला शख्स के साथ बदकारी की जिसके नतीजे में तेरी विलादत हुई है। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के खानदान पर जब किसी ने एतराज किया और रब की गैरत जोश में आ गई, और बंदा मोमिन कौन है जो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान के बारे में कमजोर जुमला सुन के बैठ गए। फरमाया जिस रहम से आए, जिस पुष्ट से आए वो पुष्ट भी पाक है, जिस राम से आए वो राम भी पाक है। इस पुष्ट और राम से जो नूर निकला वो नूर भी पाक है, और मेरे पाक मोहम्मद की सारी औलाद पाक है। और फरमाया बड़ी सादा सी बात है, जिसका ताल्लुक मेरे नबी के साथ नहीं वो नापाक है, जिसका ताल्लुक मेरे महबूब के साथ है वो सारी की सारी औलाद पाक है।
करीम अलैहिस्सलाम आप एक सफर पर थे। सफर पर जाते हुए मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक जगह पर क़याम फरमाया। एक शख्स आया मुलाकात के लिए कि मुझे पता चला है मुसलमानों का नबी यहाँ पर आया। नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए जब आया, मेरा आका करीम अलैहिस्सलाम ने दराज गोश गधे के ऊपर भी सवारी फरमाई है। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हम्मार उसका नाम था, हुजूर की सवारी पेश की गई तो एक दिन उसने हुजूर से बातें की। आका जी या रसूलल्लाह, मेरी पुश्त पर, मेरे अबाओ अजदाद पर कमो पे 70 नबियों ने सवारी की है और अपने खानदान से मैं आखिरी हूँ, मेरे बाद कोई नहीं है और मुझे पता था मेरी पुश्त पर आप जलवागर होंगे। मैं यहूदी के पास था, वो मुझे बड़ा मारता था। मेरे आका या रसूलल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम है कभी मैंने उसको अपनी पुश्त पर सवार नहीं होने दिया। अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसको ये शर्फ बख्शा, उसकी पुश्त पर सवारी की। नबी करीम अलैहिस्सलाम एक सफर पर थे, वहां पर क़याम किया। एक शख्स आया, कहने लगा कि है लोगों, नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा से कि जिस सवारी पर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, मुझे इससे बू आती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा नबी पाक मौजूद है, सहाबा मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा खड़े हुए, फरमाया ओए बदबख्त मेरी बात को सुन, जिस चीज पर, जिस जानवर को मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल को अफरोज है, ये सवारी जो पहचान करे उस पहचान से बदतर है तू इंसान। और ये तो सवारी थी जिसके बारे में सहाबा ने बर्दाश्त नहीं किया। फरमाया अब सवारी पर कपड़ा भी था, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने पर भी कपड़ा था। दो कपड़ों के साथ मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की दो वास्तों के बाद उस सवारी को निस्बत हुई तो सहाबा कराम ने उस सवारी की बेअदबी भी बर्दाश्त नहीं की। और जिन शख्सियत ने जनाब अब्दुल्ला और जनाब आमिना से मेरे पाक नबी को बराह रास्त निस्बत है, उनकी शान और अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है। फिर यहाँ पर मुहद्दिसीन हज़रत इमाम शारानी अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं, एक बुजुर्ग ने बयान करते करते नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान अक़दस बयान की। शान अक़दस के अंदर एक शेर बोला, उन्होंने मिलकर पढ़ा तो जितने बदमिन के अंदर थे उन लोगों ने भी मिलकर वो शेर पढ़ा। वो शेर क्या था? उसका तर्जुमा ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहरन बशर हैं, लेकिन कायनात में कोई बशर मेरे मोहम्मद जैसा नहीं है। एक पंजाबी के शायर ने कलम उठाया, नबियां दी साफ अंदर, और इस बात को सुने आज जो ढीले ढीले आप जनाब सुभान अल्लाह कह रहे हैं, कहा कमली वालिया नबियां दी साफ अंदर जिन्हें तो सदियों कोई सदिया ही नहीं। तेरे उत्ते दुरूद और सलाम करना, तेरा रब सच्चा अजे रजिया ही नहीं। रब पाला सोनिया मेहरबाना पर्दा इद किसे मिस्कीना दा कदिया ही नहीं। और सारे नबी सरदार तस्लीम कर गए और धंगा इद ते किसे दा वजिया ही नहीं। अर्ज की हुजूर इंसान है, लेकिन कायनात में इन जैसा कोई इंसान नहीं है। जैसे पत्थरों के अंदर याकूत जैसा कोई पत्थर नहीं है, इंसानों में मेरे पास मोहम्मद जैसा कोई मोहम्मद नहीं है। मैं उन बुजुर्गों ने जब इतनी बात की तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने करम फरमाया। आज बड़े बड़े उठे और जी हुजूर हाजिर नाजिर नहीं थे, हुजूर को इल्म नहीं था, हुजूर जानते नहीं थे, हुजूर को दीवार के पास का इल्म नहीं था। हमारा ईमान ये है मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर है, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिर है, हमारे मजमे को देख रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं। उम्मती दुरूद पढ़ता है, हुजूर जानते हैं, कितनी बात पढ़ा है जानते हैं, इसके बाद का नाम क्या है जानते हैं। वो चाहे अपनी मेहरबानी से मजमे में सबके सामने अपना दीदार करवा दे, चाहे तो ख्वाब के अंदर आके करम फरमा के अपना दीदार अता फरमा। फरमाते हैं कि उन्होंने इतनी बात कही। इमाम शारानी फरमाते हैं मजमे के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने करम फरमाया। करम फरमाने के बाद फरमाया कि तेरे इस अमल से अल्लाह खुश हुआ है और उसने तेरी बख्शिश कर दी है। फरमाया जिसने मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की तारीफ बयान की उस पर रब खुश हुआ, उसकी बख्शिश कर दी। जो करीम नबी के करीम का जैद की शान बयान करेगा, अल्लाह उसके लिए कितने इनाम पे इनाम फरमा रहा हो। अल्लाह जी जन्नती जन्नती करीम अलैहिस्सलाम सहाबा फरमाते हैं मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा थे। एक बूढ़ी अम्मा तशरीफ लाई,
وہ اما آئی تو میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اما کو اندر آنے دو۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ اما جی اندر آئیں، میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کندھوں سے چادر مبارکہ اتاری، نیچے بٹھا کر کہا اما جی بیٹھیے جہاں پر بیٹھے۔ جتنا جی چاہا اس بوڑھی اما نے میرے آقا سے باتیں کی۔ محدثین نے ایک روایت بھی بیان کی ہے کہ میرے آقا مولا اتحیات کے اندر بیٹھ گئے اور اپنے بازو اپنے رانوں پر رکھ لیے اور یوں جھک کر ان کی باتیں سنتے رہے۔ کتنی دیر سنتے رہے اور اس کے متعلق فرمایا کہ جب تک ان کا جی چاہا انہوں نے باتیں کی، اور جب وہ چلی گئی صحابہ آئے، عرض کی آقا جی یا رسول اللہ یہ کون سی جن کی وجہ سے آپ نے اتنی تکلیف برداشت کی کہ اتنی دیر تک آپ ایسے بیٹھے رہے؟ فرمایا کہ یہ میری وہ ماں ہے جس کے سینے سے رب نے مجھے دودھ عطا فرمایا، یہ میری پالنے والی دائی ہے۔ فرمایا جب دائی کی محبت کا اور اس کی شان اور عظمت کا یہ مقام ہے، جس ماں نے میرے مصطفیٰ کو جنم دیا ہے، اس کی شان اور عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور پھر اور جی جناب آپ جناب سیدہ آمینہ پاک سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ وہ صاحب ایمان تھی؟ ہم کوئی بے غیرت نہیں ہیں، ہم اندر باہر سے مومن ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی اللہ جتنی عزت کرتا ہے کسی اور کی اللہ اتنی عزت نہیں کرتا ہے۔ جس جگہ پر میرا محبوب قدم رکھے اس جگہ کی قسم قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور جس جگہ پر میرا محبوب چل کر جائے اللہ اس علاقے کی قسمیں قرآن کے اندر فرماتا ہے۔ جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میرے مصطفیٰ نے قیام کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ جناب سیدہ پاک آمنہ کتنا پاک ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام اس کائنات کے اندر تشریف لائے، ایک قدم زمین پر رکھے۔ میرے آقا مولا اس کائنات میں تشریف لائے، ایک قدم زمین پر رکھے تو پوری زمین پاک کر دے۔ وہ اندازہ کیجئے جناب سیدہ آمنہ پاک کا بطن اطہر کتنا پاک ہوگا جس میں اللہ نے اپنے محبوب کا نور مصطفیٰ رکھا تھا۔ اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے رحمہ آپ مدد میں آئے، قلم اٹھایا، فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلید کا گل صحبہ کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی نعمت کی شان فرمایا کہ جو میرے نبی پاک علیہ السلام کے والدین کی نعمت کے بارے میں کوئی کمزور بات کرے وہ خود جا کے دیکھے کہ اس کے اپنے والدین کے بارے میں کیا خیال ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ کریم ایک واقعہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو یہودی اکٹھے ہو کر آ گئے۔ یہودیوں نے آ کے کہا کہ مریم تو تیرے والدین بڑے نیک تھے، تو نے یہ کیا کیا؟ حضرت مریم چپ ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ تو نے دکھائی ہے قدرت، لوگوں نے کیا ہے اعتراض، اب میں کیا کروں؟ رب کریم نے فرمایا مریم چپ ہو جا، نبی جس گھر میں تشریف لاتے ہیں اس گھر کی عزت کی حفاظت بھی خود ہی فرمایا کرتے ہیں۔ اب فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ بچہ بول کر بتائے گا۔ یہودی کہنے لگے مریم بتا، کبھی پالنے میں پڑے بچے بھی بولتے ہیں۔ فرمایا چپ کرو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جب چاہے تو چھوٹے بچوں سے بھی کلام کروا سکتا ہے۔ فرمایا حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھ پر کتاب مجھے نبی بنا کر بھیجا اور مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس طرح محترم ہو جائے کہ انہوں نے جناب عیسیٰ کو جنم دیا ہے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام کے والدین کی کتنی شان اور عظمت ہوگی جنہوں نے رب کے سونے محمد کو جنم دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کو ماننے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے جا کے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ کی ماں ہے، بس
اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، نبی کریم علیہ السلام کی والدین کریمین جناب سیدہ آمنہ پاک کو دلیلیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہ مانو، بلکہ سونے محمد کا سونا چہرہ دیکھ کر مانو، اس لیے کہ یہ میرے پاک نبی کی ماں ہے۔ اور رب تو اگر مکھی بیٹھ جائے میرے محبوب کے جسم پر تو رب اس چیز کو گوارا نہیں کرتا، کیا رب نے اپنے محبوب کا نور جو تھا وہ کسی اور جگہ پر رکھنا تھا؟ محدثین فرماتے ہیں آج دودھ لینا ہو تو تم صاف برتن میں رکھتے ہو، دودھ صاف برتن میں، مکھن کھانے پینے کی چیزیں صاف برتن میں رکھتے ہو، اللہ نے اپنے محبوب کا نور ایسے رکھ دیا تھا۔ سب سے پہلے کائنات کے اندر جو ہستیاں پاک ہیں وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا خاندان پاک ہے۔ دعا ہے اللہ کریم نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کا ذکر پاک سن کر جو خوش ہوا ہے، اگر اس کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ حضور کے جنتی والدین کا صدقوں سے جنت عطا فرمائے، اور اگر والدین زندہ ہیں اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین کا صدقہ ان پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور جو میرے نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین کا ذکر پاک سن کر خوش ہوا ہے اللہ نے دنیا کی بھی عزت عطا فرمائے، اللہ آخرت کی بھی عزت